Hello student. Next, after the physical properties, we want to consider the chemical properties or chemical reactions of aldehydes, ketone and carboxylic acid. You know, these aldehydes and ketone, they contain carbonyl group. Therefore, they show the similarity in their method of preparation as well as most of the chemical properties. The number one, that is reducing properties of aldehydes. We know very well these aldehydes, it is easily oxidized to the carboxylic acid with mild oxidizing agent, and therefore this aldehyde acts as a reducing agent. While the ketones, there is a no hydrogen atom attached to the carbonyl carbon. Therefore, these ketones do not undergo the oxidation reaction with mild oxidizing agent. And therefore this is used as a distinction test between aldehydes and ketones. So this aldehydes acts as a reducing agent and it reduces number one, reduces tolerance reagent 2. Metallic silver. This is known as silver mirror test. Metallic silver, known as silver mirror test. Number 2, filling solution to red PPT of cuprous oxide. And third, keeps reagent to pink or magenta color, red color. So these tests shown by aldehydes. Ketone do not show these tests, and therefore this is used as the distinguished stage between aldehydes and ketone. So aldehydes acts as the reducing agent, therefore it reduces tolerance reagent. So consider the first reaction, tolerance reagent. So this tolerance reagent, that is ammonical silver nitrate solution. So this aldehyde get oxidizes to carboxylate ion and the silver ion that get reduces to silver atom, silver metal, and the silver metal that get deposited on the inner side of the test tube and it appear shiny, and therefore this is called as silver mirror, and the test is known as silver mirror test. When this aldehyde is boiled with the tolerance reagent, the formula असा लिहायचा 2AgNH3 twice plus 3OH minus. This is the content of tolerance reagent, ammonical silver nitrate solution. तर नेहमी लक्षात ठेवायचं टॉलरन्स रिएजंट असं लिहायचं. मग अल्डिहाइड्स टॉलरन्स रिएजंट बरोबर बॉईल केला तर अल्डिहाइड्सचा रिड्युसिंग एजंट आहे, म्हणजे त्याचं स्वतःचं काय होतं ऑक्सिडेशन, and this on oxidation gives carboxylate ion RCOO minus plus. आता इथला एक ऑक्सिजन इथे गेलाय, मग आता इथे काय राहिलं 2 ऑक्सिजन, 3 हायड्रोजन आणि हा 1 हायड्रोजन, म्हणजे टोटल 4 हायड्रोजन आहे, म्हणजे प्लस काय मिळणार आहे
2H2 3H आणि हे 2 O आणि हा 1H 3 आणि 1 4H आणि 2 ऑक्सिजन म्हणजे 2H2. इथं 2 to the 4 4NH3 आणि 2Ag म्हणजे इथे असा सिल्वर तयार होतो आणि तो डिपॉझिट होतो ऑन दी इनर साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब, म्हणून आपण याला म्हणतो सिल्वर मिरर टेस्ट. आता ऍक्च्युली इथे अल्डेहाइडचं ऑक्सिडेशन मी इथे डायरेक्ट कार्बोक्सिलेट मध्ये दाखवले. ही रिॲक्शन तुम्ही अशी रिप्रेझेंट करू शकता. RCOOH प्लस टॉलेन्स रिएजंट AgNH3 ट्वाइस OH हा फॉर्म्युला. म्हणजे याच्यात Ag हे कॉम्प्लेक्स प्लस आहे आणि OH मायनस. मग हे बॉईल केलं की अल्डेहाइडचं पहिल्यांदा ऍसिड तयार करायचं RCOOH प्लस. मग इथला एक ऑक्सिजन कमी झाला, मग एक ऑक्सिजन आणि 2 हायड्रोजन आणि इथे काय झालं प्लस H2O प्लस 2Ag प्लस 4NH3 आणि मग हे कार्बोक्सिलेट आयन तयार झालं. आपलं कार्बोक्सिलिक ऍसिड तयार झालं की दिस कार्बोक्सिलिक ऍसिड ऑन डिसोसिएशन गिव्ह कार्बोक्सिलेट आयन RCOO मायनस अँड H प्लस. आणि मग हा H प्लस न्यूट्रलाइज करायला आपण काय ऍड करतो OH मायनस आयन दोन्ही साईडकडे प्लस इथे काय झालं OH मायनस. मग हे RCOH गेट कॅन्सल म्हणजे नेट रिॲक्शन कशी होईल RCOH प्लस 2AgNH3 ट्वाइस प्लस 2 आणि हे 2 OH आणि हा 1 OH म्हणजे इथे टोटल काय झालं 3 OH गिव्ह RCOO मायनस प्लस 2Ag प्लस 4NH3 हा H2O आणि हा H2O इक्वल टू काय दिलंय ट्वाइस H2O. मग अशा प्रकारे अल्डेहाइड्स टॉलेन्स रिएजंट रिड्यूस करतो टू मेटॅलिक सिल्वर, पण त्याचं स्वतःचं ऑक्सिडेशन होतं. आणि केटोन डू नॉट शो दिस टेस्ट. याचं कारण ॲब्सेन्स ऑफ हायड्रोजन ॲटम विच इज नॉट प्रेझेंट इन केटोन. म्हणजे हायड्रोजन डायरेक्ट कार्बोनिल कार्बनला अटॅच नाही केटोनमध्ये, पण अल्डेहाइडमध्ये तो अटॅच आहे आणि हा हायड्रोजन रिस्पॉन्सिबल आहे फॉर द रिड्युसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डेहाइड्स. नंबर 2, the aldehydes reduces filling solution to red PPT of cuprous oxide. Cuprous oxide is Cu plus. So filling solution is the mixture of filling A and filling B. Filling solution, that is the mixture of filling A and filling B. Filling A is the crystals of copper sulfate dissolved in concentrated H2SO4 and filling B is a sodium potassium salt of tartaric acid tartarate in NaOH solution. We call the sodium potassium tartarate as a Rochley salt आणि या दोघांचं मिक्सचर फिलिंग सोल्युशन आहे. आणि मग हा अल्डेहाइड फिलिंग सोल्युशन बरोबर बॉईल केला. मग फिलिंग सोल्युशन मध्ये क्युप्रिक आयन प्लस 5 OH मायनस. म्हणजे फिलिंग सोल्युशनचं असं कॉम्पोजिशन लिहायचं 2Cu प्लस 2 प्लस 5 OH. आणि ही रिॲक्शन लिहिताना अल्डेहाइडचा पहिल्यांदा कार्बोक्सिलेट आयनमध्ये ऑक्सिडेशन करून टाकलं RCO. मग इथला एक O इथे गेला म्हणजे 5 O आणि हा 1 H आपलं 5 H आणि हा 1 6 H आणि 4 O म्हणजे इथे काय झालं 3H2O. तरी एक ऑक्सिजन राहिला आणि 2 Cu. मग ते असं होतं Cu2O आणि वी गेट रेड PPT. म्हणजे अल्डेहाइड गेट ऑक्सिडाइज टू कार्बोक्सिलेट आयन and cupric ion get reduces to cuprous ion. Cu plus 2 that is called as cuprous ion. ही झाली सेकंड टेस्ट. आणि मग तुम्हाला एक्झाम्पल लिहायचं असेल तर इथे R बरोबर फक्त काय लिहायचं CH3. म्हणजे वी कॉल दिस ॲज अ ॲसेटॉल्डिहाइड. म्हणजे ॲसेटॉल्डिहाइड टॉलेन्स रिएजंटशी रिॲक्ट केलं की इथे काय तयार होतं ॲसेटेट आयन प्लस CH2O प्लस Cu2O. आणि तिसरं आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज चिप्स रिएजंट. हा अल्डेहाइड चिप्स रिएजंट बरोबर रिॲक्ट केला तर इथे रेड और मॅजेंटा कलर ॲपियर होतो.
that indicate the presence of aldehydic group. Presence of aldehydic group. And Schiff's reagent is a pararose aniline hydrogen chloride, which is pink in color, that is decolorized by passing सल्फर डायऑक्साइड गॅस. म्हणजे इथे आपल्याला काय करायचं, कलरलेस सोल्युशन. आणि मग हे कलरलेस सोल्युशन मध्ये अल्डेहाइड ऍड केला RCOH, तर इथे आपल्याला परत पिंक कलर रिअपियर होतो. सो दीज आर द 3 टेस्ट बाय विच वी कॅन डिस्टिंग्विश अल्डेहाइड्स अँड केटोन. किंवा these 3 रिॲक्शन एक्सप्लेन द अल्डेहाइड ॲक्ट्स ॲज अ रिड्युसिंग एजंट. तो रिड्युसिंग एजंट आहे, म्हणजे तो टॉलेन्स रिएजंट, फिलिंग सोल्युशन, चिप्स रिएजंट यांना रिड्यूस करतो. पण त्याचं स्वतःचं काय होतं, ऑक्सिडेशन. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे ऑक्सिडेशन अँड रिडक्शन. ऑक्सिडेशन अँड रिडक्शन म्हणजे ज्याचं ऑक्सिडेशन होतं तो रिड्युसिंग एजंट, आणि ज्याचं रिडक्शन होतं तो ऑक्सिडायझिंग एजंट. एवढं लक्षात ठेवायचं. ऑक्सिडायझिंग एजंट ब्रिंग ऑक्सिडेशन, बट इटसेल्फ इट अंडरगो रिडक्शन. तसं रिड्युसिंग एजंट ब्रिंग रिडक्शन, बट इटसेल्फ इट अंडरगो ऑक्सिडेशन. तर ही होती पहिली रिॲक्शन, रिड्युसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डेहाइड. नेक्स्ट reaction, that is the addition reactions of aldehydes and ketone. Here we want to consider the addition of hydrogen cyanide. Number 2, addition of sodium bisulfite NaHSO3, sodium bisulfite NaHSO3. Number 3 is addition of alcohol ROH, and number 4, addition of Grignard's reagent RMGH, which you already learned in a 11th standard, Grignard's reagent. आता ॲडिशन रिॲक्शन्स, न्यूक्लियोफिलिक ॲडिशन रिॲक्शन्स लिहिताना तुम्ही एक लक्षात ठेवायचं की अल्डेहाइड्स आणि केटोनचा जो कार्बोनिल ग्रुप आहे याला कन्वर्ट करायचं OH मध्ये, आणि इथे न्यूक्लियोफाईल ॲड करायचा. म्हणजे COचा काय करायचा, COHCl. मग आता पहिली जी रिॲक्शन आहे ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन सायनाइड, मग C डबल बॉन्ड O प्लस HCl. ठीक आहे. मग आता ही रिॲक्शन लिहिताना याचा OH करायचा आहे, OH, आणि मग हा हायड्रोजन सायनाइड न्यूक्लियोफाईल हा या कार्बोनिल कार्बनवर अटॅक करतो, आणि इथे H अटॅक होतो. म्हणजे इथे हे कंपाऊंड जातो. दिस इज नोन ॲज सायनोहायड्रिन. याला आपण काय म्हणतो, सायनोहायड्रिन. मग अल्डेहाइड्स केटोन जर हायड्रोजन सायनाइड त्यांच्यामध्ये ॲड केला तर आपल्याला काय करायचं, सायनोहायड्रिन. अल्डेहाइड काय तयार करतो, अल्डेहाइड सायनोहायड्रिन. केटोन काय तयार करतो, केटोन सायनोहायड्रिन. मग आता अल्डेहाइड मध्ये आपल्याला माहिती कार्बोनिल ग्रुप, इथे काय R इथे H, मग इथे काय येणार आहे R इथे H, पहिला म्हणतात अल्डेहाइड सायनोहायड्रिन. आणि इथे R आणि R' असेल केटोन, तर मग इथे आपल्याला काय मिळतं, केटोन सायनोहायड्रिन. सोपी रिॲक्शन आहे. नंबर 2, ॲडिशन ऑफ सोडियम बायसल्फाइड, तसंच लक्षात ठेवायचं आहे, प्लस NaHSO3 सोडियम बायसल्फाइड. मग इथे कशी ॲडिशन करायची, H, आणि इथे SO3Na. हा न्यूक्लियोफाईल हा इथे अटॅक करेल, आणि ओला काय अटॅच करायचं, OH. मग इथे आपल्याला काय मिळतं, क्रिस्टलाइन ॲडिशन प्रॉडक्ट, दॅट इज कॉल्ड ॲज ॲडर, किंवा त्याला आपण ॲडिशन प्रॉडक्ट म्हणतो. म्हणजे अल्डेहाइड्स किंवा केटोन कशाची रिॲक्ट केले, सॅच्युरेटेड सोल्युशन ऑफ सोडियम bisulfide, so that gives the crystalline PPT of aldehyde sodium bisulfide or ketone sodium bisulfide. परत इथे सोपी रिॲक्शन आहे, इथे R आणि इथे H, म्हणजे अल्डेहाइड घेतला तर इथे काय करेल, R and H. थर्ड रिॲक्शन, that is the addition of alcohol. So these aldehydes react with anhydrous मोनोहायड्रिक अल्कोहोल, ज्याच्यामध्ये एकच OH ग्रुप आहे, इन द प्रेझेन्स ऑफ ड्राय HCl. इट फॉर्म द अल्कॉक्सी अल्कोहोल. मग आता इथे परत त्याची ॲडिशन करायची, OR डॅश आणि ओचा काय करायचा, OH. म्हणजे वी गेट COH H आणि इथे OR डॅश. दिस इज नोन ॲज हेमी ॲसेटल अँड विच इज अनस्टेबल. This react with one more
मॉलिक्युल ऑफ अल्कोहोल, अजून एक अल्कोहोल त्याच्यामध्ये ॲड केला किंवा आपल्याला हा प्रॉडक्ट मिळतो. मग आता इथून तुम्ही काय करायचं, हा H2 काढून टाकायचा आणि तिथे OR डॅश अटॅच करायचं, म्हणजे RCH OR डॅश अँड OR डबल डॅश, आणि हे जे कंपाऊंड झालं दिस इज नोन ॲज ॲसेटल. असंच केटोन बरोबर काय तयार होतं, हेमी केटल आणि केटल, आणि हे जे ॲसेटल आणि केटल आहे यांना जर हायड्रोलाइज केलं तर परत आपल्याला काय मिळतं, कॉरस्पॉन्डिंग अल्डेहाइड्स किंवा केटोन्स. आता इथे आपण एक वेगळं एक्झाम्पल बघूया. डायहायड्रिक अल्कोहोल घेतलं, समजा हा ॲसेटोन आहे, CH3CCH3 डबल बॉन्ड O, हा आपण इथिलीन ग्लायकॉल डायऑन याची ॲडिशन केली इन दी प्रेझेन्स ऑफ ड्राय HCl. तर मग इथे काय रिॲक्शन होणार आहे, तर मग इथं तुम्ही रिॲक्शन लिहिताना इथून हा असा H2 काढून टाकायचा आणि डायरेक्ट हा प्रॉडक्ट लिहायचा CH3, इथे O CH2 CH2, दिस इज नोन ॲज सायक्लिक केटल. अशा प्रकारे आपल्याला लर्न करायचे ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन सायनाइड, सोडियम बायसल्फाइड अँड अल्कोहोल. इथे तुमच्या ॲडिशन रिॲक्शन संपलेले आहे. पुढची जी रिॲक्शन्स आहे दॅट इज कंडेन्सेशन रिॲक्शन्स.